بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم آذان دو۔ آذان دی گئی، آپ نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔
कुफार ने उनसे कहा, आप अगर वादा करो आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने वादा कर लिया। ये इसके बाद सीधे मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को उस वक़्त मुजाहिदीन की ज़रूरत भी थी, जानवरों की भी और हथियारों की भी। लेकिन जब हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीना भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफिरों से मुआहदे पूरे करते हैं और उनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों का 14 रुकनी वफद मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को न सिर्फ उनके रिवायती लिबास में कबूल फरमाया बल्कि उन्हें मस्जिद नबी में भी ठहराया और उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी थी। ये ईसाई वफद जितना अरसा मदीना में रहा, ये मस्जिद नबी में मुकीम रहा और मशरक की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु ने फतह मक्का के वक़्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक़्त जज्बाती हो गए और इन्होंने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफार से जी भर कर इंतकाम लिया जाएगा। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नाराज हो गए। उनके हाथ से झंडा लिया, उनके बेटे कैस के सपुर्द कर दिया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई नहीं, रहमत और मुआफ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीना से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवा दिया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हिदायत की, मक्का के लोगों पर बुरा वक्त है, आप लोग उनसे तिजारत ख़त्म न करें। मदीना के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बात छेड़ देते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद हैं, यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमाते, आप लोग इस बात से परहेज किया करें। समामा बिन असाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का ऐलान कर रखा था। ये गिरफ्तार हो गया, इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इसने इनकार कर दिया। ये 3 दिन कैद में रहा, इसे 3 दिन दावत दी जाती रही। ये मजहब बदलने पर तैयार न हुआ तो इसे छोड़ दिया गया। इसने रास्ते में गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापिस आया और दस्ते मुबारक पर बैयत कर ली। अबुल आस बिन रबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु इनके आकद में थी। ये काफिर थे। ये तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस मक्का जा रहे थे। मुसलमानों ने काफिले का माल छीन लिया। ये फरार होकर मदीना आ गए और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु के घर पनाह ले ली। साहिबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो, मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया, ये माल गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबुल आस का माल वापस कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने माल फौरन वापस कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फरमाया, वो दिन जब मैं तैफ किया और लोगों ने शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं उस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अब्द या लैल तैफ का सरदार था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया था कि अल्लाह ताला की रहमत भी जलाल में आ गई। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज किया, अगर इजाजत दें तो हम इस पूरे शहर को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दें। ये सीरत का इस नौइयत का वाहिद वाक़या था कि जिब्रील अमीन ने गुस्ताखी रसूल पर किसी बस्ती को तबाह करने की पेशकश की हो और अब्द या लैल इस जुल्म की वजह था। अब्द या लैल एक बार तैफ के लोगों का वफद लेकर मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में उसका खैमा लगाया और अब्द या लैल जितने दिन मदीना में रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज नमाज इशा के बाद उसके पास जाते, उसका हाल अहवाल पूछते, उसके साथ गुफ्तगू करते और उसकी दिलजोई करते।